نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج سے ہم جس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اللباس والزینت واللہو والصور. لباس، زینت، لہو اور تصاویر، چار چیزیں چاروں ہی توجہ طلب ہے. لباس پہننے کے بہت سارے مقاصد ہیں، موسم کے سرد و گرم سے حفاظت کے لیے بھی، زینت کے لیے بھی، سطر پوشی کے لیے بھی. لیکن خاص چیز جو اس کورس سے متعلق ہے وہ ہے کہ لباس میں ہم زینت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ لباس کو ہم کس مقصد کے تحت پہنیں گے تو زیادہ نفع نصیب ہوگا. دوسری چیز ہے زینت. زینت کے بارے میں آپ جانتے ہیں آرائش، زینت کا تعلق حسن سے، خوبصورتی سے ہے، اور انسان کا رب جمیل ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اسی وجہ سے انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو اسے حسن، خوبصورتی اٹریکٹ بھی کرتی ہے، اور انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو جاذب نظر محسوس ہو. جب کوئی اس پر نظر ڈالے تو اس کی نظر ایک اچھا تاثر لے کر لوٹے. زینت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن اس میں سے جن چیزوں پر ہم بات کریں گے وہ ظاہری زینت ہے اور زینت کا اظہار ہے. اگر ہم وسیع دائروں پر نظر ڈالیں تو زینت کا تعلق ہماری پوری کائنات سے بھی ہے. آپ رات کی تاریکی میں آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھتے ہیں، آپ ان تاروں کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیاہ دوپٹے پر سنہرے تارے ٹکے ہوئے ہوں، اور جیسے پہاڑی علاقوں میں ہم ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آسمان ہمارے زیادہ قریب آ گیا، اور تارے یوں دکھتے ہیں جیسے آسمان کی آنکھیں ہوں، اور ان آنکھوں میں اب دیکھیے ایک آنکھ سے کوئی دیکھے یا دو آنکھوں سے کوئی دیکھے تو وہ دیکھنا بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے. اور یہ تو ایسا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں اور کوئی دیکھتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دیکھنے کا منظر بھی ایسا ہے جو دل کو بہت لبھاتا ہے. اگر ہم وسیع دائروں پر نظر ڈالیں تو سوچ کا حسن یا اسی طرح سے افکار کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتی ہے. اسی طرح سے اشیاء کی ترتیب اور تنظیم ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے اس زینت کا تعلق پھر انسان کے اپنے جسم سے بھی ہے. اسی طرح جسم کے ایک حصے سے، آنکھوں سے، لیگس سے، پورے فیس سے، پورے بدن سے. اور پھر زینت کا تعلق انسان کے ارد گرد کے ماحول سے بھی ہے. زینت رنگوں میں بھی ہے، زینت بدن میں بھی ہے، زینت لباس میں بھی ہے، زینت ماحول کے اندر بھی ہے. لیکن خاص چیز جو ہے خود ذاتی طور پر زینت اختیار کرنا. تو عورت زینت چاہتی ہے اور زینت اس کی فطرت کے اندر زینت کی محبت موجود ہے. تو یہ زینت عورت کا حق ہے
یا ناحق ہے، کیونکہ بہت سے کام ہم لوگ ایسے بھی کرتے رہتے ہیں کہ انہیں ان کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے، اور ہم ان کاموں کو جاری رکھتے ہیں۔ پھر جب یہ پتہ چلے کہ کوئی کام کرنا صرف ہماری خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ زینت اختیار کرنا ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، تو دل باغ باغ ہو جاتے ہیں جب انسان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ ہاں واقعی یہ صرف ہمارا حق نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ مقامات ایسے اس کے اختیار کرنے پر بڑا اجر ہے، لیکن کچھ پر پکڑ بھی ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے لعب و لعب۔ لعب جو ہے یہ کھیل کو کہتے ہیں، اور لعب و لعب کا لفظ جب ہم اکٹھے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل تماشا۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو رب کی یاد بھلا دے وہ لعب و لعب میں آتی ہے۔ اس بارے میں ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں تفریح کا خاص مقام ہے۔ انسان خوشیاں چاہتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کو اختیار کرے۔ تو ہم ان 3 دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ لعب و لعب کی کون سی صورتیں ہیں جو ممنوع ہیں، اور کون سی صورتیں ہیں جو لعب و لعب کے زمرے میں نہیں آتی لیکن تفریح کی صورتیں ہیں اور ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز الصور یعنی تصاویر کے بارے میں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تصویر کا پورا فلسفہ ہی بدل گیا۔ کل تک تو صرف ایسا تھا کہ لوگ پینسل سے یا پینٹرز جو ہے پینٹ کرتے تھے اور تصویر سامنے آتی تھی۔ آج کیمرے کی آنکھ اپنے اندر کتنا کچھ محفوظ کر لیتی ہے، اسٹل پکچرز کی صورت میں بھی، موویز کی صورت میں بھی۔ اور پھر یہ ہے کہ کل تک تو یہ چیز لمیٹڈ تھی، آج تو سیلفیز کی دنیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے، دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے ضرور رکھوں، اس اعتبار سے کہ دین کا ایک لمیٹڈ تصور رکھنے کی وجہ سے آج ہمارے یہاں نماز پڑھنے کو تو دین سمجھا جاتا ہے، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو یا دعائیں کر لینے کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن لباس کے لیے دین کی طرف رخ کرنا مناسب خیال نہیں کیا جاتا۔ زینت کیسے اختیار کی جائے اس کے بارے میں کوشش کی جاتی ہے، دین کی کوئی بات سمجھ نہ آئے۔ اسی طرح سے جہاں تک تصاویر کا معاملہ ہے یا دیگر زندگی ہے، مجھے حضرت عمر اور ایک یہودی کے درمیان ہونے والی ڈسکشن یاد آ رہی ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہماری قوم کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یاد ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی ارفا کا دن تھا، اس دن جمعہ المبارک تھا، یعنی جمعہ بھی ہماری عید ہے اور دوسری طرف یہ کہ وہ ویسے بھی ہماری عید کا دن تھا۔ تو جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ تو دین کہتے ہیں لائف سٹائل کو، طریقہ زندگی کو، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جیسے عمومی طور پر رہنمائی کسی آسپیکٹ پہ کسی سے لی جاتی ہے، کسی جگہ پر کسی سے لی جاتی ہے۔ جیسے اگر حکومتی سطح پر دیکھیں تو معیشت میں رہنمائی کے لیے اور نظام ہے، سیاسی رہنمائی کے لیے اور نظام ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے دیگر امور کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ اپنے سادہ سی زندگی میں دیکھیں، لباس پہننے کے طریقے کسی اور سمجھ سے لیے جاتے ہیں، اور گھروں میں رہنے سہنے کے طریقے کہیں اور سے خاص کیے جاتے ہیں،
और मेल जोल के तरीके, मेहमान नवाजी के तरीके, यानी जिंदगी गुजारने के कुल्ली तौर पर जो तरीके हैं, जब दीन को छोड़ दिया जाता है तो फिर इंसान को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ कहाँ से क्या चीज़ वापस करूँ। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप वो लोग हैं कि आपने अपने तरीके जिंदगी के तौर पर इस्लाम को कबूल किया और जिंदगी के वो तौर तरीके जहाँ पर दीनी रहनुमाई को कोई पसंद नहीं करता, आपने ये तय किया कि इंशाअल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जानेंगे और इसकी तवज्जो से हम अपने जिंदगी के ये तौर तरीके सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी मुबारकबाद इस क्लास पर रहना चाहती हूँ कि हम ये आपस में मैं और आप बैठ के तय नहीं कर रहे कि हमें क्या करना है, बल्कि इस सिलसिले में जो चीज़ हमारे पेश नजर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दी थी। आपका फरमान है कि अल्लाह ताला उसके चेहरे को रोशन कर दे जिसने मेरी हदीस सुनी, उसे याद रखा, उसको दूसरों तक पहुंचाया। तो ये अहादीस को सुनना, याद रखना, दूसरों तक पहुंचाना, ये ऐसा अमल है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है अल्लाह उसके चेहरे को रोशन कर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला से दुआ है हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए, जो हम सीखे हमें याद रखने की भी तौफीक अता फरमाए और हमें दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल इज्जत का फरमान है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कह दो कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मुझे फॉलो करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो इस क्लास में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुखातिब करके ये कहा है कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं हो सकती जब तक कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो न करो। आज का ये प्रोग्राम भी और ये कोर्स भी फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक कड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खास दिलों को चुना इस मकसद के लिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इन मजालिस में बरकत अता फरमाए और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें अपनी मोहब्बत से भी नवाजें और हमें अपनी हयात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हम कोर्स शुरू करने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 बार अपनी रहमत नाज़िल करते हैं, 10 बार। तो आप देखें कि उसकी रहमत की वुसअत कितनी ज़्यादा है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे इस एतबार से कि उन्होंने हमारे लिए इतनी प्यारी रहनुमाई छोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना। तो ये जरूर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस कोर्स में सबसे पहले हम ज़ीनत के एतबार से नहीं बल्कि ज़ीनत की हिफाजत के एतबार से अहादीस देखेंगे। अत्यंत कीमती अशिया की हिफाजत होती है। हिफाजत के लिए जहाँ मुहाफ़िज़ गार्ड रखे जाते हैं, इसी तरह से हिफाजत के लिए कुत्ते भी रखे जाते हैं। और कुत्ते पालने का जो शौक है या उनसे जो मोहब्बत है वो इसी हवाले से है कि वो हमारी हिफाजत का काम अंजाम देते हैं।
तो सबसे पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखेंगे। घरों में कुत्ता रखना मना है और घरों में तस्वीर रखना मना है। मैं समझती हूँ कि ये चूंकि चीजें इस नौयत की है जहाँ पे टोटली ऑपोजिट है, हमारे घर भी, हमारे तौर तरीके भी, तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई उलझन लेके यहाँ से नहीं जाना। सिर्फ इस बात पर खामोश नहीं हो जाना कि अल्लाह के रसूल का फरमान है और इस फरमान पर हमने लब्बैक कहा, बस इतना काफी है। दलील की रोशनी में इंसान चलता है, दलील जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लब्बैक कहना चाहिए, लेकिन ऐसी लब्बैक नहीं कि अभी आप कह रहे कि हाँ ठीक है और उसके बाद जिंदगी भर याद ही ना आए कि रसूलुल्लाह का फरमान क्या था। हम कोशिश करेंगे इस दौरान अहादीस को हम ज्यादा डिटेल के साथ देख सकें, लेकिन एंड पे इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो हम डेली अहादीस पढ़ेंगे उसी से मुताबिक होंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे आज के दिन पर हमारा एक खास आस्पेक्ट है जिस पर हम बातचीत करेंगे और ये ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, जैसे ज्यादा बात है कुत्ते के हवाले से। तस्वीर के बारे में आप जानते हैं, तस्वीर तब खींची जाती है जब कोई चीज अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, और तस्वीर को हम जीनत के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी तरह से अल्लाह के घरों की तस्वीर भी रखना चाहते हैं और अल्लाह के घरों में भी तस्वीर रखी जाती है। तो इस रेफरेंस से हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जानें कि तस्वीर का दर्जा क्या है, और आज के दौर में ये जानना इंतहाई जरूरी है इस लिहाज से कि शायद आज कोई फर्द ऐसा नहीं है जो तस्वीर से बचा हुआ। अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए कि खरीदो फरोख्त किस तरह से होती है। अब तो आप नमाज भी अदा नहीं कर सकते जब तक कि तस्वीर जो है आपकी जेब में ना हो या आपके बैग में ना हो। नॉर्मली मर्दों में देखिए, मर्दों के वॉलेट के अंदर क्या नोट नहीं होते और उन नोटों के ऊपर या उनकी करेंसी के ऊपर तस्वीर मौजूद नहीं होती। तो इस लिहाज से जब दौर बदल गया और उसकी जरूरियात बदली है तो हमें जरूर देखना है कि फिर तस्वीर के बारे में जो इस्लाम का मौक़िफ़ है आज के दौर में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह से जीनत के हवाले से जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे जीनत में इंसान के पाँव की जीनत भी आती है, जूतों के मामलात हैं, सर के बालों की कटिंग भी आती है, इसी तरह से आंखों की जीनत में सुरमे की जीनत भी है। तो इसी तरह से लिबास के मामलात शुरू होते हैं। अरबों के यहाँ इज़ार यानी तहबंद, नीचे की चादर जो अलग इस्तेमाल होती थी, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इसी तरह से शलवार या ट्राउजर है उसके बारे में मर्दों के हवाले से क्या मौक़िफ़ है और औरतों के लिए इस्लाम ने क्या तरीका कार रखा है। ये वो चीजें हैं जो आज के दिन में हम देखेंगे इंशाअल्लाह। कल के दिन में हम जीनत के डायरेक्ट मामलात के हवाले से ज्यादा चीजें देखेंगे।